पिता पुत्र पवित्र आत्मा रूपी सत्य एक परमेश्वर की स्तुति हो, आदि से सदा सर्वदा ही आमीन। जिसकी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी परिपूर्ण है, वही शक्तिशाली परमेश्वर पवित्र 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 है। स्वर्गलोक में प्रभु की जय। वह धन्य है जो परमेश्वर प्रभु के पवित्र नाम से आया है और आने वाला है। स्वर्गलोक में प्रभु की जय। हे परमेश्वर तू पवित्र है, हे शक्तिशाली तू पवित्र है। हे अविनाशी तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूसित प्रभु हम पर करुणा करे। हे परमेश्वर तू पवित्र है, हे शक्तिशाली तू पवित्र है। हे अविनाशी तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूसित प्रभु हम पर करुणा करे। हे परमेश्वर तू पवित्र है, हे शक्तिशाली तू पवित्र है। हे अविनाशी तू पवित्र है। हमारे लिए क्रूसित प्रभु हम पर करुणा करे। हमारे प्रभु हम पर करुणा करे। हमारे प्रभु कृपया हम पर करुणा करे। हमारे प्रभु विनती एवं सेवा स्वीकार करके हम पर करुणा करे। हे परमेश्वर तेरी स्तुति हो, हे सृजनहार तेरी स्तुति हो। अपने पापी दासों पर करुणा करने वाले मसीहा राजा तेरी स्तुति हो। बारिक मो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराध क्षमा करे जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाले वरन शैतान से बचावे, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हे कृपा पूर्ण मरियम तुझे शांति। हमारा प्रभु तेरे साथ है। तू स्त्रियों में धन्य है। तेरे गर्भ का फल हमारा प्रभु यीशु मसीहा धन्य है। हे संत मरियम पवित्र कुंवारी ईश्वर की माता, हम पापियों के लिए अब और सदा और हमारे मृत्यु के समय भी प्रार्थना करे। आमीन। करुणा पूरित प्रभु तेरे उत्थान पर अपनी सृष्टि को तू कर दे नवीन। प्रभु दे उनको चैन मोचन जो तब आशा में निद्रित करते प्रतीक्षा। अब्राहम इसहाक याकूब के गोद में दे चैन दासों को जो सुप्त आशा में। दे आत्मा बोले धन्य प्रभु जो आया आएगा मृत को जिलाएगा। पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हम निर्बल एवं पापियों पर करुणा एवं कृपा दोनों लोकों में सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे प्रभु एवं परमेश्वर, इस समय हम तेरी पवित्र माता कन्या मरियम और सभी संतगणों की स्मरण करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं से हमारी सहायता एवं रक्षा करे। उनके पुण्य जीवन का अनुसरण करने और उनकी तरह हमें भी तेरी प्रीति पाने के योग्य बनावे। हम तेरे पिता और तेरे पवित्र आत्मा की
सधन्यवाद स्तुति करते हैं अब और सदा सर्वदा ही। आमीन। प्रभु यश गाओ धार्मिक जन, इस परिमल धूप से होवे सुस्मरण। कन्या मरियम की ईश्वर की जननी बारकुमो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हो। आदि से सदा सर्वदा ही आमीन। इस परिमल धूप से होवे सुस्मरण, पुरोहित गुरुजन और धार्मिक जन की। मरियम के स्मरण वरदान के ही हो, तब विनती हमारी आत्मा की गढ़ हो। ईश्वर की माता कुंवारी मरियम को उठती परिमल धूप वायुमंडल में। भाग्य निबियों को, भाग्य शिष्यों को, भाग्य शहीदों को पुनरुत्थान के दिन। मसीहा को देखने अभिलाषित शहीद तलवार पंख लिए उड़े ऊंचाई की ओर। सच्चे विवाचक प्रभु ना हो विधि हमारा, ना ही कर स्मरण दुष्कर्मों को भी। देने मदद आवे करे दुर्बलता दूर, आश्रित है तुझ पर हर निश दिन प्रभुवर। ऊंचे सिय्योन में मसीहा के समक्ष होवे सुस्मरण निद्रित दासों की। मुरियो राहेन में लैनु आधारेन। हे प्रभु यीशु मसीह, तू अपना कृपा द्वार हमारे लिए बंद ना करे। हम मानते हैं कि हम पापी हैं, हम पर करुणा करे। हे प्रभु, तेरे निराले प्रेम ने तो तुझे अपने स्थान से नीचे उतार लिया, ताकि तेरी मृत्यु से हमारी मृत्यु मिट जाए। हम पर करुणा करे। हे प्रभु, तू जो सर्वोच्च वन के निगूढ़ स्थान में बसने वाला है, हम पर करुणा करे और अपनी करुणा के पंखों के नीचे हमें छिपा ले। सभी विनय सुनने वाले प्रभु, अपनी करुणा से अपने इन दासों का निवेदन सुने। हे हमारे रक्षक मसीहा, महिमान्वित राजा, हमें शांतिमय संध्या और पुण्यमयी रात दे दे। हे प्रभु, हमारी आंखें हम तेरी ओर उठाते हैं, इह पर दोनों लोकों में हम पर करुणा करे। हमें ऋण परिहार और पाप मोचन भी दे दे। हे प्रभु, तेरी करुणा हमारे लिए आड़ हो जाए, तेरी कृपा हमारे सम्मुख सदा रहे। तेरी स्लीबा से हमें दुष्ट और उसकी सेना से बचावे। हे प्रभु, हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक तू अपना दायां हाथ उठाकर हमें आशीष देते रहे। तेरी शांति हमारे बीच विराजे। हम तेरी दुहाई देते हैं, हमें शरण और रक्षा दे दे। तेरी माता मरियम और सभी संतों की विनतियों से हमें ऋण मोचन दे और हम पर करुणा करे। प्रभु की महिमा सदा धन्य रहे। प्रभु की महिमा सदा धन्य रहे। प्रभु की महिमा सदा सर्वदा धन्य रहे। पावन और महिमाशाली तृत्व हम पर करुणा करे। पावन और महिमाशाली तृत्व हम पर करुणा करे। पावन और महिमाशाली तृत्व कृपया हम पर करुणा करे। तू सदा पवित्र और महिमाशाली है। तू सदा पवित्र और महिमाशाली है। तू सदा पवित्र और महिमाशाली है। तेरा नाम सदा धन्य भी है। हमारे प्रभु तेरी स्तुति हो। हमारे प्रभु तेरी स्तुति हो। हमारे आश्रयदाता हमेशा तेरी स्तुति हो। बारिक मोर। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराध क्षमा करे, जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाले,
वरन शैतान से बचावे, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हे कृपा पूर्ण मरियम, तुझे शांति। हमारा प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे गर्भ का फल हमारा प्रभु यीशु मसीहा धन्य है। हे संत मरियम, पवित्र कुंवारी, ईश्वर की माता, हम पापियों के लिए अब और सदा और हमारे मृत्यु के समय भी प्रार्थना करे। आमीन। हम विश्वास रखते हैं सत्येक परमेश्वर पर, सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग एवं पृथ्वी, दृश्य एवं अदृश्य सभी पदार्थों का सृजनहार है, और एक ही प्रभु यीशु मसीह पर भी, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, स्वर्ग युगों से पहले, पिता से जनित, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, जनित है पर कृत नहीं, सारांश में पिता के बराबर, जिसके द्वारा सब निर्मित हुए, जो हम मनुष्यों के लिए और हमारी रक्षा के लिए स्वेच्छा से स्वर्ग से उतर आया, और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश माता कन्या मरियम से देहधारी हुआ, और पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में हमारे लिए क्रूसित हुआ, जिसने दुख सहा, मरा और समाधि में रखा गया, और स्वेच्छा से तीसरे दिन जी उठा, स्वर्गारोहण किया, और अपने पिता के दाहिने बैठा, और जीवित को एवं मृतकों का न्याय करने अपनी बड़ी महिमा से फिर आने वाला है, और जिसके राज्य का अंत होगा नहीं। और हम विश्वास रखते हैं एक ही जीवित पवित्र आत्मा पर, जो सबका जीवन दाता प्रभु है, पिता से निकलता है, पिता एवं पुत्र के संग आराधित तथा कीर्तित है, और जो नबियों एवं प्रेषितों द्वारा बोला, सार्वजनिक श्लैगिक एक और पवित्र कलीसिया पर भी हम विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि पाप मोचन के लिए बपतिस्मा एक बार पर्याप्त है, और मृतकों के पुनरुद्धार और आने वाले दुनिया के नवजीवन की हम प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। बारक मोर, सावधान होकर खड़े रहो। हमारे प्रभु हम पर करुणा करे, हमारे प्रभु कृपया हम पर करुणा करे, हमारे प्रभु उत्तर देकर हम पर करुणा करे। हमारे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमारे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमारे आश्रयदाता हमेशा तेरी स्तुति हो। അഖിലമലങ്കര പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ സ്ലീഹ നൊയമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്ലീഹന്മാരോടൊപ്പം എന്ന ദൈവിക ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് പുറമറ്റം മുസ്ലിം സെൻറ് മേരീസ് ഇടവക കൊയർ അംഗങ്ങളാണ്. ഗാന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ, യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ, യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. നിസ്തുല സ്നേഹത്താലേ ക്രിസ്തുവേ എന്നെയും നീ, നിസ്തുല സ്നേഹത്താലേ
ക്രിസ്തുവേ എന്നെയും നീ നിന്മകനാക്കുവാൻ തിന്മകൾ നീക്കുവാൻ പിൻമാഹിമാവേടിഞ്ഞോ. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. സ്നേഹത്തിൻ നാഴി തന്നിൽ മുങ്ങി ഞാനിന്നു മഞ്ഞിൽ. സ്നേഹത്തിൻ നാഴി തന്നിൽ മുങ്ങി ഞാനിന്നു മഞ്ഞിൽ. ആമയം മാറിയും ആനന്ദമേറിയും വാഴുന്നു നീതിയേ. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. ഞാനിനിയും നിന്നോട് സ്വന്തമത്രേ. എന്നും ഞാനിനിയും നിന്നോട് സ്വന്തമത്രേ. ഒന്നുമേ ശക്തമല്ലീ ബന്ധം മാറ്റുവാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യമീത്. ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. യേശുവേ നിൻ പാദം കുമ്പിടുന്നേ. 85-ാം സങ്കീർത്തനം. യഹോവേ, നീ നിന്റെ ദേശത്തെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, യാക്കോബിന്റെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ജനത്തിന്റെ അകൃത്യം നീ മോചിച്ച് അവിടെ പാപമുളക്കെ നീ മൂടിക്കളഞ്ഞു. നിന്റെ ക്രോധം മുഴുവൻ നീ അടക്കിക്കളഞ്ഞു, നിന്റെ ഉഗ്രകോപം നീ വിട്ട് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളോടുള്ള നിന്റെ നീരസം മതിയാക്കണമേ. നീ എന്നും ഞങ്ങളോട് കോപിക്കുമോ? തലമുറയോടെ നിന്റെ കോപം ദീർഘിക്കുമോ? ദൈവമേ സ്നേഹിക്കുമോ ബാധിക്കുമോർ. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹവും സമാധാനവുമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ധ്യാനത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തദ്ദേവൂസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന യൂദാ സ്ലീഹായെക്കുറിച്ചാണ്. സുവിശേഷങ്ങളിൽ പേര് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ തദ്ദേവൂസ് എന്നുള്ള പേരും യൂദ എന്നുള്ള പേരും പരാമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
യൂദാസ്ലീഹ ഇസ്കരിയോത്താവല്ലാത്ത യൂദ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സുവിശേഷം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും പേരുകൾ വളരെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേരുകൾ ഇടുന്നത് കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഒന്നിലധികം പേരുകൾ ഒരാൾക്ക് വരുന്നത്. യൂദാസ്ലീഹായുടെ പഠനം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട, കർത്താവിനോട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലാണ്. കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് യഹൂദന്മാർ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന വാചകം തിരുവചനത്തിലുണ്ട്. ഇവൻ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലയോ, ഇവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ യാക്കോബ്, യോസെ, യൂദ എന്നിവർ നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലയോ. അപ്പോൾ ചെറിയ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ യാക്കോബിൻ്റെ സഹോദരനായി യൂദ അറിയപ്പെടുകയാണ്. ഇവരുടെ പിതാവ് ക്ലയോപ്പാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്, ശിഷ്യനാണെന്നും കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയ ആളാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മറിയ എന്നാണെന്നും യാക്കോബിൻ്റെയും യോസയുടെയും മാതാവായ മറിയ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ട് നിൽക്കുന്നതായും സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബമായി യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയവർ, ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചവർ, രക്തബന്ധത്തിനോ അത്തരത്തിലുള്ള അടുപ്പത്തിനോ അപ്പുറം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള പ്രതിപത്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ കുടുംബത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുക. കാര്യമായ പരാമർശങ്ങളൊന്നും യൂദാസ്ലീഹായെക്കുറിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എടുത്തു പറയത്തക്കതായ അബദ്ധങ്ങളോ എടുത്തു പറയത്തക്കതായ സംശയങ്ങളോ ഒന്നും കൂടുതൽ യൂദായുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്നാൽ അതേസമയം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചോദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 14-ലാണ് തോമസ് ലീഹ വഴി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്പോസ് ലീഹ നീ എവിടെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നതും ആ അധ്യായത്തിൽ. അവിടെ തന്നെ യൂദാസ് ലീഹായും ചോദിക്കുന്നു, കർത്താവേ എന്തു സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ ലോകത്തിനല്ല ഞങ്ങൾക്കത്രേ നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് തുടങ്ങി യേശു പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന വാക്കുകളാണ്. യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ, യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ, യേശുവിനോട് കൂടെ നിന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് 14, 15, 16. എന്നാൽ ഗിരിപ്രഭാഷണം പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കുമായിട്ടുള്ളത്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തെ പ്രഭാഷണം എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് ശിഷ്യന്മാരെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ നയിക്കുന്നത്, അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി അവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പ്രതിപാദ്യം. അപ്പോൾ യൂദാ ചോദിക്കുന്നു, എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടാകുന്നു നീ ലോകത്തിനല്ല ഞങ്ങൾക്കത്ര നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ, കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ പിന്നീട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂദാസ് ലീഹായുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂദാസ് ലീഹായെക്കുറിച്ച് വലിയ പരാമർശങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പലസ്തീൻ, എഡേസ, ലിബിയ, അർമീനിയ തുടങ്ങിയുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതായും ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി യൂദാസ് ലീഹ അറിയപ്പെടുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അസാധ്യ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന യൂദാസ് ലീഹായോടുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും തദ്ദേവൂസിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മധ്യസ്ഥനെ ആ നിലയിൽ കാണുന്ന ഒരു രീതി ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒരു ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ല. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സെൻറ്റ് ആന്റണി ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായിട്ട് കാണുന്നു. അതുപോലെ യൂദാസ് ലീഹായും അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ അസാധ്യ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവനായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ
നാം കാണുന്നില്ല. ഇവിടെയുള്ളത് യൂദാസ്ലീഹായുടെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നുള്ള യാത്രയും അവൻ്റെ സ്വന്തത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും കുടുംബമായി അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരനും ആയി 4 പേർ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം. ആ നിലയിൽ യൂദാസ്ലീഹ ശ്രദ്ധേയനായിട്ട് മാറുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരു കുടുംബം ഒന്നടങ്കം ക്രിസ്തുവിനെ വേറെ ആരെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബഥാന്യയിലെ ലാസറിൻ്റെ കുടുംബം, മാർത്തയും മറിയയും ലാസറും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ 4 പേരും യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട് വരെ യേശുവിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവരും അവൻ്റെ ആപൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവനോട് ചേർന്ന് നിന്നവനുമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യൂദാസ്ലീഹ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇത് യൂദാസ്ലീഹായുടെ ജീവിതാനുഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശൈലിയാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എങ്കിലും കർത്താവിനെ വിശ്വാസത്തോടെ പിൻപറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ട് പിൻപറ്റുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന യൂദാസ്ലീഹായെ നാം കാണുകയാണ്. ഈ സ്ലീഹായുടെ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് കാവലും കോട്ടയമായിരിക്കട്ടെ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂദ എന്നുള്ള പേര് ഇസ്കരിയോത്ത യൂദായുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയമാണ്. നമ്മൾ യൂദ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കലിൻ്റെയും വഞ്ചനയുടെയും ചതിയുടെയും പര്യായമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു യൂദ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എങ്കിലും മറ്റൊരു യൂദ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ കാണപ്പെട്ടു, നിലകൊണ്ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലൻ്റെ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് കാവലും കോട്ടയുമായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന യൂദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനെന്നാണ്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നിന്ന യൂദാസ്ലീഹായുടെ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാവട്ടെ. ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് ആ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർത്തൃസന്നിധി നമുക്ക് ചേർന്ന് വരുവാൻ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തലകളെ വണക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്നേഹമുള്ള കർത്താവേ, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ തദ്ദേവൂസിൻ്റെ മർ യൂദാസ്ലീഹായുടെ ഓർമ്മയെ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ പിതാവിൻ്റെ സ്ലീഹായുടെ മധ്യസ്ഥതയെ ഞങ്ങൾ അഭയപ്പെടുന്നു. നാഥ, നിന്നോട് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ചേർന്ന് നിന്ന് നിൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വർദ്ധിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മധ്യസ്ഥനായി നിലകൊള്ളുന്ന ആ പരിശുദ്ധ സ്ലീഹായെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളിൽ, വേദനകളിൽ, പ്രതിസന്ധികളിൽ അവിടുത്തെ സഹായത്തിൻ്റെ കരം ഞങ്ങൾക്കായി നീട്ടണമേ. ഞങ്ങളെയും ലോകത്തെ മുഴുവനെയും നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ. വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുന്നു, ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തും വന്നേക്കും തന്നെ. ആമേൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.